जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من
في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। একদিন আমিও যাব, ডাকলে শাহে মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, ডাকলে শাহে মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। আমি এক গরিব দুঃখী, কিভাবে যাব মদিনা? আমি এক গরিব দুঃখী, কিভাবে যাব মদিনা? প্রিয় নবীর করুণায় একদিন যাব মদিনা। প্রিয় নবীর করুণায় একদিন যাব মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। তোমারি বিরহে কাঁদি আমি একা নিরালায়। তোমারি বিরহে কাঁদি আমি একা নিরালায়। জানি না কত সুন্দর তুমি সোনার মদিনা। জানি না কত সুন্দর তুমি সোনার মদিনা। দেখব সোনার মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। তোমার ধুলি বালিতে রোগের শিফা রয়েছে। তোমার ধুলি বালিতে রোগের শিফা রয়েছে। কত পুত পবিত্র তোমার ধুলি মদিনা। কত পুত পবিত্র তোমার ধুলি মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা।
হাজিদের কাফেলা দেখে মনে যায় আমারও ছুটে, হাজিদের কাফেলা দেখে মনে যায় আমারও ছুটে, অশ্রু বয়ে যায় আমার তোমার ধ্যানে মদিনা, অশ্রু বয়ে যায় আমার তোমার ধ্যানে মদিনা, মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা, দেখব সোনার মদিনা, ডাকলে শাহে মদিনা, মন চায় যেতে মদিনা, দেখব সোনার মদিনা। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন, আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়্যাল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। দরুদ পাকের অগণিত অসংখ্য ফজিলত রয়েছে, অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। Lot of blessings reciting Durud Pak upon beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Lot of benefit. One of the benefit of reciting Durud, যেমনটি বর্ণিত রয়েছে তিরমিজি শরীফের মধ্যে, হযরত সাইয়েদুনা আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুক আজম হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, অর্থাৎ নিশ্চয়ই দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং এর উপরের দিকে কোনো কিছুই যায় না যতক্ষণ না তোমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করো। অনেক সময় আমরা দোয়া করি, কিন্তু আমাদের মাইন্ডসেট, আমাদের কনসেপ্ট এমন থাকে, অনেক সময় আমরা বলেও থাকি যে আমরা দোয়া করি কিন্তু দোয়া তো কবুল হচ্ছে না, আমার দোয়া কবুল হচ্ছে না, গুনাহগার, বদকার, নানান ধরনের কথা আমরা বলি। কিন্তু এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া আসমান এবং জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায়, ইন হ্যাঙ্গিং সিচুয়েশন, সাপ্লিকেশন যে রয়েছে, আমাদের দোয়া যে রয়েছে, হ্যাঙ্গিং অবস্থায়, ঝুলন্ত অবস্থায় আসমান এবং জমিনের মাঝে বিদ্যমান থাকে। যখনই বান্দা দুরুদে পাক পাঠ করে তার দোয়া পৌঁছে যায় ঊর্ধ্বাকাশে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রতিটি দোয়া করার পূর্বে, পরে, সম্ভব হলে মাঝখানে দুরুদে পাক পাঠের অভ্যাস আমাদেরকে দান করুন, আমরা যেন অভ্যাস গড়ে তুলি। হাদিসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি, মুমিনের নিয়ত হচ্ছে তার আমলের চেয়ে উত্তম। ইন্টেনশন অফ মুসলিম ইজ বেটার দেন হিজ অ্যাকশনস।
মুসলমানের যে নিয়ত রয়েছে তার আমলের চেয়ে উত্তম। সো লেটস মেক সাম গুড ইন্টেনশনস বিফোর লিসেনিং সুন্নাহ ইন্সপায়ার্ড স্পিচ। সুন্নত ভরাই বায়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই, অন্তত একটি নিয়ত আমরা করি যে ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড, জাস্ট ফর গেইনিং দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ অলমাইটি আল্লাহ, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে একটি নিয়ত আমরা করি যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে আমরা বয়ান শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। পাশাপাশি বয়ানের মধ্যে থেকে যে সকল মাদানী ফুল তথা শিক্ষণীয় বিষয়াদি আমরা অর্জন করব, সেই মাদানী ফুলগুলোকে হৃদয়ের ফুলদানিতে সাজিয়ে এর সৌরভ দ্বারা নিজেকে সুরভিত করব, অর্থাৎ আমল করব। পাশাপাশি এর সৌরভ দ্বারা অন্য মুসলমানকেও আমরা সৌরভ দ্বারা সুরভিত করব, সেই মহান হাদিসে পাকের উপর আমল করে। কি আছে সেই হাদিসে পাকে? আল্লাহ নবী ইরশাদ করেছেন, বল্লিগনি ওয়ালা ওয়ায়া, পৌঁছে দাও আমার পক্ষ থেকে, যদি একটি আয়াত হয়, অ্যাটলিস্ট ওয়ান ভার্স যদি তোমার কাছে জানা থাকে, সেটা অন্যের কাছে তুমি ডেলিভার করো, ডেলিভারি করে দাও, জানিয়ে দাও। এটাই হচ্ছে নেকির দাওয়াত, সৎ পথে আহ্বান, অসৎ পথে অসৎ কাজে বাধা দান। আর এমনটি যে ব্যক্তি করবে, যারাই করবে, তারাই হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে আপনার আফজল অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি। এবং তাদের জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে জান্নাত রেখেছেন নির্ধারণ করে, সেই জান্নাতের নাম হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউস, যেখানে আম্বিয়া ইকরাম এর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের জন্য, সেই জান্নাতে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন। আজ এমন একটি টপিক নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য, এমন একটি টপিক যা শুনলে আমাদের ঈমান উজ্জীবিত হবে। আর যদি না শুনি, অন্য মনস্ক হয়ে যদি শুনি, তাহলে অনেক কিছু আমাদের হাত থেকে কি হবে? চলে যাবে। অনেক কিছু থেকে, অনেক বরকত রহমত থেকে আমরা বঞ্চিত হব। সুতরাং মনোযোগ সহকারে আমরা শুনব। সেই বিষয়টি কি, তার পূর্বে একটি প্রশ্ন আছে। দেয়ার ইজ এ কোশ্চেন টু অল অফ ইউ। আপনাদের সবার কাছে একটা প্রশ্ন আছে। সে প্রশ্নটা কি করব? আমরা যারাই এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমরা কি মনে করি যে আমরা এখানে এসেছি? কারা কারা মনে করি আমরা এখানে এসেছি? আচ্ছা, আমরা এসেছি। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে এমন কারা কারা মনে করি? We didn't come here, just we are sent. We have been sent here. কারা কারা মনে করি যে পাঠানো হয়েছে? মাশাআল্লাহ, মেজরিটি বেশি, and majority must be granted. রিয়েলি এটা কিন্তু একটা চরম সত্য, চরম একটা বাস্তবতা। উই হ্যাভ বিন সেন্ট হিয়ার, আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে। কে পাঠিয়েছেন? হুজ দ্যাট? কে পাঠিয়েছেন? হাদিসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহর হাবিবুল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে আল্লাহ তাআলা যাকে দিনের বোধ শক্তি, দিনের ফিলিংস, ধর্মের যে বোধ, ধর্মের যে ফিলিংস যাকে দান করেন, তার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার প্রতিই কল্যাণ করেন যাকে দিনের বুঝ, ধর্মের বুঝ, বোধ দান করেন। তো যারাই আমরা এসেছি, ধর্মের প্রতি, দিনের প্রতি আমাদের একটা ফিলিংস রয়েছে, একটা সফট কর্নার রয়েছে আমাদের হার্টের মধ্যে। দিনের একটা মমতা, দিনের একটা ভালোবাসা সেটা রয়েছে। আর যার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিনের বোধ শক্তি দান করেছেন, এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা তো এই কথা জানি যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম ছাড়া, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার মর্জি ছাড়া বান্দা একবারও সুবহানাল্লাহ পাঠ করতে পারে না, একবারও সিজদা করতে পারে না। আমরা অনেক সময় বলি না যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না,
তো যখন গাছের পাতা নড়ে না, তো আমরা কি করে হেঁটে এ পর্যন্ত এলাম মসজিদে? তার মানে হচ্ছে এই যে আল্লাহ তাআলার দয়া অনুগ্রহ আমাদের প্রতি করা হয়েছে, বিধায় আমরা এখানে আসতে পেরেছি। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বোঝার তৌফিক দান করুন। আজ আমি এমন একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব, such a personality in the world, গ্রেট পার্সোনালিটি, এমন একজন মানুষ যার বিনয় এবং সাদাসিধে জীবন সর্বজন বিদিত, known to all, everyone knows about his lifestyle, সবাই জানেন তার সম্পর্কে, ইতিহাস জানে। হুজ দ্যাট পারসন? হযরত সাইয়্যিদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিনয় এবং সাদাসিধে জীবন সম্পর্কে আজ আমরা শুনব। দ্য হিউম্যানিটি অ্যান্ড সিম্পল লাইফ অফ ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তার লাইফ স্টাইল কেমন ছিল তার সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি, অনেকেই শুনেছি যে তিনি খুব এমন তার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যে মনুষ্য এবং জিন, যে শয়তান, তারাও থরথর করে কাঁপত, তারাও কাঁপত। মনুষ্য শয়তান কেমন? যারা মানুষ রূপী শয়তান, মানুষের মাঝে অনেক এমন আছে না, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার নাফরমানির মাঝে রয়েছে, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার ভয় অন্তরে নেই, দিনের প্রতি ভালোবাসা নেই। তো এই যে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার ভয়, ধর্মের প্রতি ভালোবাসা, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, কোনোটাই অন্তরে নেই। নিজের ইচ্ছে মতো সে তার লাইফ স্টাইল সে লিড করছে, লিভিং লাইফকে সে লিড করছে। তো এ জাতীয় মানুষ এবং জিন যে শয়তান ছিল, জিন্নাতি শয়তান যারা ছিল, এরা থরথর করে কাঁপত। হযরত সাইয়্যিদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পদধ্বনি যদি তারা শুনতো যে এখানে আসছে, ঠিক এমন একজন প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির লাইফ স্টাইল কেমন ছিল, কেমন বিনয়, কেমন নম্রতা, কেমন সাদা মাটা জীবন, সে সম্পর্কে আজ ইনশাল্লাহ আমরা শুনব। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক ও শ্রোতা, কানজুল উম্মাল কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী শেরে খোদা কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহাউল করিম বর্ণনা করেন, একবার আমিরুল মুমিনিন হযরত সাইয়্যিদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রিয় নবী হুজুরে আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, রিকোয়েস্ট করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে বলুন, প্লিজ টেল মি, মেরাজের রাতে আপনি জান্নাতে কি কি দেখেছেন? হোয়াট ডিড ইউ সে অ্যাট দ্য নাইট অফ মেরাজ? আপনি মেরাজের রাতে কি কি দেখেছেন? প্লিজ আমাকে একটু বলুন, দয়া করে আমাকে বলুন। ফারুকে আজম আরজি পেশ করলেন, রিকোয়েস্ট করলেন। তদুত্তরে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে ওমর বিন খাত্তাব, যদি আমি তোমাদের মাঝে তত সময়ও যদি থাকি যত সময় হযরত নূহ আলা নবীনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার উম্মতের মাঝে ছিল, অর্থাৎ 1000 বছর। নূহ আলাইহিস সালাম কত হাজার বছর ছিলেন? 1000 বছর তার উম্মতের মাঝে। আল্লাহ নবী ইরশাদ করছেন যে আমি যদি ততটা আয়ুষ্কাল আমি পাই, অর্থাৎ জাহিরি যে হায়াতে জিন্দেগি সেটাও যদি পাই, তবু জান্নাতের বর্ণনা বলে শেষ করা যাবে না, 1000 বছরেও শেষ করা যাবে না। কাজেই হে ওমর, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করেছ, তো আমি তোমাকে বলি, আমাকে জান্নাতের কথা বলতে যেহেতু তুমি বলেছ, আর আমি তোমাকে ওই বিষয়ে বলবো যা তুমি ব্যতীত আর কাউকে আমি কখনো বলিনি, আমি সেই বিষয়ে আমি তোমাকে আজ বলবো।
আর তাহলে এই আমি জান্নাতে এমন একটি আলিশান প্রাসাদ দেখেছি, সাচ এ বিউটিফুল গ্রেট গর্জিয়াস প্যালেস। জান্নাতের মধ্যে আমি দেখেছি এমন আলিশান প্রাসাদ যার চৌকাঠ জান্নাতি মাটির নিচে, যার চৌকাঠ জান্নাতি মাটির নিচে, এবং এর উপরের অংশ আরশের মাঝখানে ছিল। আমি হযরত সৈয়দনা জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল আমিন, তুমি কি সেই আলিশান প্রাসাদের ব্যাপারে জানো? ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্যাট প্যালেস? তখন জিবরাইল আমিন বললেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জানি না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল, এই প্রাসাদের আলো, লাইট তো এমন যেমনটি দুনিয়ায় সূর্যের আলো। আচ্ছা চলো এ কথাই বলো যে এতে কে আসবে, কে প্রবেশ করবে সেই প্যালেসের মধ্যে, সেই প্রাসাদের মধ্যে, কে বসবাস করবে? তদুত্তরে হযরত সাইয়্যিদুনা জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, সেই প্রাসাদে ওই ব্যক্তিই থাকবে যে শুধু ন্যায় কথা বলে এবং ন্যায়ের আদেশ দেয়। যখন তাকে কেউ ন্যায় কথা বলে তখন সে রাগ করে না এবং তার ন্যায়ের উপরেই ইন্তেকাল হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল, তুমি কি তার নাম জানো? ডু ইউ নো দ্য নেম অফ দ্যাট পারসন? সেই ব্যক্তির নাম কি, সেটা কি তুমি জানো? তদুত্তরে জিবরাইল বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সে তো একজনই ব্যক্তি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুজ দ্যাট গাই? সে ব্যক্তি কে? তখন জিবরাইল আমিন আরজ করলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সুবহানাল্লাহ। কারা কারা ভালোবাসি? সুবহানাল্লাহ। সিদ্দিকে উমর, সিদ্দিকে আকবর, উমর ফারুক, উসমান গনি, হযরত আলী, সব সাহাবীকে আমরা ভালোবাসি, সকলকে ভালোবাসি। এবং পাশাপাশি এটাও বিশ্বাস করতে হবে, এটাও আকীদা রাখতে হবে যে নবীর সকল সাহাবী জান্নাতি। যারাই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার, জাস্ট ফর ওয়ান্স, একবার ঈমানের চোখে দেখেছে, তারাই হচ্ছেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী এবং ঈমানি হালতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। ঈমানের হালতে একবার দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তারাই হচ্ছেন সাহাবী। তো কাজেই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা শুনে আমিরুল মুমিনিন হযরত সাইয়্যিদুনা ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো, আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলেন। তার মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো এবং তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং মাটিতে তশরিফ নিয়ে এলেন। হযরত সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, এই ঘটনার পর আমি আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে কখনো হাসি দেখিনি। অবশেষে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক ও শ্রোতা, দুঃখিত, আমিরুল মুমিনিন ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কেমন সৌভাগ্য যে তার জন্য জান্নাতের বিশাল অট্টালিকা, বিউটিফুল, গ্রেট অ্যান্ড গর্জিয়াস প্রাসাদ তার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে এসেছেন। কেমন সৌভাগ্য! এ তো গেল তার জান্নাতের সুসংবাদ। এবার চলুন আমরা শুনি তার সিম্পল যে লাইফ লিভিং ছিল, লাইফ স্টাইল ছিল, সে সম্পর্কে, যে তিনি কেমন লোক ছিলেন।
এই ঘটনা আমরা অনেকেই জানি, তারপরেও আমরা নিজের ইমানকে উজ্জীবিত করবে এই ঘটনা শুনে পুনরায় আমরা শুনি। যারা শুনিনি তারা শুনি, এবং যারা শুনেছি তারা বরকতের উদ্দেশ্যে আমরা শুনি। বর্ণিত রয়েছে রোমের বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত এক অনারবি ব্যক্তি মদিনা মুনাওয়ারা জাদাহুল্লাহু শরফা ওয়া তাজিমায় এলো এবং লোকদের কাছে হযরত সাইয়েদনা উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঠিকানা জানতে চাইল, অ্যাড্রেস, তিনি কোথায় থাকেন। লোকেরা বলল যে দুপুরে শহর থেকে কিছু দূরে খেজুর বাগানে তিনি কাইলুলা, অর্থাৎ দুপুরবেলা যে খাওয়ার পর মানুষ যে সংক্ষিপ্ত যে বিশ্রাম করে থাকে, জাস্ট ফর দ্য টাইম বিং, কিছু সময়ের জন্য, তাকে কাইলুলা বলা হয়। আর এমনটি করা সুন্নাতে মুবারাকা। তো তিনি কাইলুলা করা অবস্থায় আপনি তাকে সেখানে পাবেন। সেই অনারবীয় ব্যক্তি খুঁজতে খুঁজতে তার নিকট পৌঁছে গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে তিনি চামড়ার তৈরি চাবুক মাথার নিচে দিয়ে তিনি মাটিতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছেন। গভীর ঘুমে তিনি ঘুমোচ্ছেন। বালিশ কি? চামড়ার তৈরি চাবুক। ভাবুন তো একবার, আমরা মাথার নিচে কি দিয়ে থাকি? একটা বালিশ না হলে ঘুমোতে পারি না, নরম কিছু না হলে ঘুমোতে পারি না, নরম বিছানা না হলে ঘুমোতে পারি না। অথচ 2/3 যদি বলি যে 3/4 তিনি পুরো ভূখণ্ডের, অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম জাহানের তিনি আমিরুল মুমিনিন, তিনি কিনা ঘুমোচ্ছেন চাবুকের উপর মাথা দিয়ে, চামড়ার চাবুকের উপর, তাও আবার জমিনের উপর, জমিনের বুকে। কেমন সাদগি ছিল, কেমন সিম্পলিসিটি ছিল। তো সেই ব্যক্তি যখন দেখল তখন সে ভাবল যে এটাই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ তাকে হত্যা করা। নাউজুবিল্লাহ। সে কি করল? তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে খাপ থেকে তরবারি বের করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। এই সুযোগে আমিরুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যা করে পালিয়ে যাবে সে। এটা একটা সুযোগ, একটা গ্রেট অপরচুনিটি ছিল তার জন্য। কিন্তু সে যখনই সামনে অগ্রসর হলো, হঠাৎ সে দেখল যে 2টি সিংহ, there were 2 lions appeared in front of him all on a sudden. হঠাৎ তার সামনে 2টি সিংহ প্রতীয়মান হলো এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিল যে তার উপর আক্রমণ করবে। এই দৃশ্য দেখে সেই ব্যক্তি ঘাবড়ে গেল, চিৎকার করে উঠল। তার এই চিৎকার শুনে হযরত সাইয়েদনা আমিরুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন আর দেখলেন এক অনারবীয় ব্যক্তি খোলা তরবারি হাতে থরথর করে কাঁপছে, তরবারি হাতে আর থরথর করে কাঁপছে। তিনি তাকে চিৎকার এবং ঘাবড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন যে হোয়াটস দ্য রিজন, তুমি এভাবে শাউট কেন করছো আর থরথর করে কাঁপছো কেন, কারণ কি? সে সত্যি সত্যি পুরো ঘটনা বর্ণনা করে দিল, সে ফ্ল্যাশ করে দিল, পুরো ঘটনাই বলে দিল সত্যি সত্যি যে আমি এখানে আসিনি, আমাকে পাঠানো হয়েছে, রোমের বাদশাহ আমাকে পাঠিয়েছে, কেননা আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ ইসলাম কবুল করছে, ইসলামের সংখ্যা, ইসলামে মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সুতরাং আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে হত্যা করতে, তাই আমি এসেছিলাম। এ কথা বলতে না বলতেই তিনি হযরত সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কদমে লুটিয়ে পড়লেন এবং উচ্চ আওয়াজে কালেমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। আর আমিরুল মুমিনিন তার সাথে
অত্যন্ত স্নেহময়ী আচরণ করে তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। এখন সে জায়গায় আমরা আমাদের কথা একটু ভাবিত যে আমি যদি সেই জায়গায় থাকতাম তাহলে আমি তার সাথে কেমন আচরণ করতাম। দ্যাটস দ্য কোশ্চেন টু অল অফ ইউ। আজকে কেউ যদি আমরা শুনি যে আমাদের বিরুদ্ধে কেউ ব্যাকবাইটিং করেছে, গীবত করেছে, পরনিন্দা করেছে, তার সাথে মনে মনেই কিন্তু শত্রুতা শুরু করে দিই, বিদ্বেষ, ঘৃণা তার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায়, তাকে চোখ থেকে আমরা ফেলে দিই। কাল পর্যন্ত যে অন্তরে বিরাজ করত, অন্তরে যার স্থান ছিল, তাকে অন্তর থেকে কি চোখ থেকেই আমরা ফেলে দিই। পাশাপাশি তার ক্ষতি করার চেষ্টা করি, তার সাথে লড়াই করি, ঝগড়া করি, বিবাদ করি, অথচ কোরবান যান হযরত সৈয়দনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি, যে তিনি বিন্দু মাত্র তার প্রতি কোনো রাগান্বিত হলেন না, রাগ করলেন না, তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার সাথে খুব নম্রতার সাথে, বিনয়ী হয়ে তার সাথে আচরণ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এই ছিল হযরত সৈয়দনা ফারুক আজম ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চরিত্র। চলুন তার সম্পর্কে আমরা আরও কিছু ঘটনা আমরা শুনি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে সে দোজখে যাবে না, আর যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এখন রইল প্রশ্ন, এই বিষয়ের সাথে এই হাদিসে পাকের কি সম্পর্ক রয়েছে? এই ঘটনার সাথে এই হাদিসে পাকের সম্পর্ক হলো যে হযরত সৈয়দনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই মুসলিম বিশ্বের তিনি আমিরুল মুমিনিন ছিলেন। তিনি বাইতুল মালের তিনি কি ছিলেন? শাসনকর্তা তিনি তো ছিলেন মুসলিম বিশ্বের। তিনি তার অধীনে অনেক মালে গনিমত ছিল, তারপরেও তিনি আমিরুল মুমিনিন ছিলেন, তিনি সাহাবী রাসূল ছিলেন, তারপরেও তার মাঝে কোনো অহংকার ছিল না। তিনি ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তো কাজেই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসে মোবারকা আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন, কি ইরশাদ করেছেন? মুসলিম শরীফের হাদিস। তিনি ইরশাদ করেছেন যে যার অন্তরে সরিষার দানার সমপরিমাণ কি থাকবে? ঈমান থাকবে, সে দোজখে যাবে না। পক্ষান্তরে যার অন্তরে সরিষার দানার সমপরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। দুটো বিষয় এখানে, একটা হলো জাহান্নাম, একটা জান্নাত। তো কাজেই বর্তমান সমাজে আমরা যদি দেখি, আমাদের কথার মাধ্যমে, আমাদের চলার মাধ্যমে, আমাদের বলার মাধ্যমে, আমাদের বেশভূষা, পোশাক আশাক, সহায় সম্পত্তি, জমি জমা, বাড়ি গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স, সব কিছু নিয়ে, আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আমাদের অহংকার চলে আসে, একটা গর্ব চলে আসে। অনেক সময় আমরা ভাবি যে আমি তো অনেক শিক্ষিত, যে আমার সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার চেয়ে আমি ভালো, আমি ভালো বুঝি, আমার ভেতরে জ্ঞান আছে, আমি ভালো করে কথা বলতে পারি, আমি মানুষকে ভালো করে বোঝাতে পারি, আমার পোশাক পরিচ্ছদ ভালো, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি আমিরের দুলাল, ধনীর দুলাল। এমন নানান বিষয়ে চিন্তাভাবনা যদি আমরা একত্রিত করি, দেখা যাবে যে যখন কোনো মানুষ নিজেকে তার প্রতিপক্ষের সামনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করে, শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচনা করে, তখন তার মাঝে কি চলে আসে? অহংকার চলে আসে। আর এই অহংকার তাকে কোথায় নিয়ে যায়? জাহান্নামে। তো কাজেই আমাদেরকে অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে। অ্যারোগ্যান্স, ইগোইজম,
ইগো বলি না, যে লোকটার ইগো আছে, আরে ও তো একটা অ্যারোগেন্ট, আমরা বলি ও অহংকারী, ও খুব মুডি, ও মুড নিয়ে চলে, নানান ধরনের আমরা কথা বলি। অনেক সময় ভাব গাম্ভীর্যতা, যেমন জ্ঞানীদের পোশাক হচ্ছে নীরব থাকা। জ্ঞানী যারা তারা অনেক সময় নীরব থাকে, মৌনতা অবলম্বন করে। তার এই মৌনতা অবলম্বনের কারণে অনেক মানুষ তাকে নীরবতা পালন করে, সবসময় চুপ থাকে। অনেক সময় প্রতিপক্ষ তাকে ভাবে যে এই লোকটা খুব অহংকারী, খুবই মুডি। এটা হচ্ছে একটা কুধারণা। তো কাজেই কারো সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, কখনোই কুধারণা করা যাবে না, জানলেও না, না জানলেও না, তাতে মাইনাসই মাইনাস রয়েছে। আর সুধারণা যদি আমরা করি, ইতিবাচক যদি আমরা চিন্তাধারা করি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে, অ্যাবাউট এনি পার্সন, এনি বয়, তাহলে সেটা আমাদের জন্য লাভই লাভ হবে, প্লাসই প্লাস। আমরা কাউকে যদি জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করি, যে লোকটা খুব জ্ঞানী, কোরআন হাদিসের হয়তো জ্ঞান আছে, সে বোধহয় ইসলামিক স্কলার, আমরা তাকে আলিমে দিন মনে করলাম, অথচ সে আলিমে দিন না, এতে আমার কি ক্ষতি আছে আপনি বলেন তো? যে ধারণা করলো তার কি ক্ষতি? এতে তার কোনো ক্ষতি আছে? কোনো ক্ষতি আছে? আমার মনে হয় বোঝেননি সবাই, বিষয়টা ক্লিয়ার হয়নি সবার কাছে। অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তিকে আপনি আলিম মনে করছেন, আলিমে দিন মনে করছেন, তাকে একজন সমাজের একজন সম্মানিত ব্যক্তি মনে করছেন, একজন কোটিপতি ব্যক্তি মনে করছেন, হোয়াটএভার আপনি মনে করছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি তা না। সে একজন নিছক দরিদ্র, একজন স্বল্প শিক্ষিত, কিংবা আপনি বলতে পারেন সে মূর্খ, তার মধ্যে শিক্ষা জ্ঞান নেই, নিরক্ষর ব্যক্তি। আপনি তার প্রতি সুধারণা করলেন, এতে আপনার কি ক্ষতি হবে? কোনো ক্ষতি হবে? কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনি যদি কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে কুধারণা করেন যে অমুক ব্যক্তি খুব মুডি, অমুক ব্যক্তি খুব অহংকারী, অমুক ব্যক্তির তো অনেক, মানে সে তার নিজের জ্ঞান ফলায়, এ সবসময় শো অফ করে, দামি দামি কাপড় পরে দেখায় আমার দামি কাপড় আছে, হ্যাঁ, কথার মাঝে মাঝে সে মানে আরবি বলে, ইংলিশ বলে, এটা বলে, সেটা বলে, তো এ নিজের জ্ঞান প্রচার করে। এখন যদি সেই ব্যক্তির নিয়ত এটা না থাকে যে আপনার সামনে জ্ঞানের দু চারটা কথা বলল, ভালো ভালো কথা বলল, ভালো পোশাক পরে এসেছে, সে আপনার সাথে ভালো ভালো কথা বলছে, তার মাঝে যদি এই নিয়ত না থাকে, সে যদি লিল্লাহিয়াতের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তাআলার রেজামন্দির উদ্দেশ্যে যদি ভালো ভালো পোশাক পরে, ভালো ভালো কথা বলে, দু চারটা মানুষের সাথে কথা বলে, মানুষ তার প্রতি ঝুঁকে যায়, তাহলে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কুধারণা পোষণকারী ক্ষতিগ্রস্তের মাঝে রয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার ক্ষতি হবে। নিয়ত তো দেখতে হবে যে তার নিয়ত কি রয়েছে। আমরা অনেক সময় বাইরের বাহ্যিক বিষয় দেখে আমরা অনেক কিছু জাজমেন্ট করে ফেলি। তো কাজে একটা কথা আছে, ডোন্ট জাজ দ্য বুক বাই ইটস কভার, যে বইয়ের মলাট দেখে কখনো বিচার করো না, বইকে বিচার করো না। অনেক সময় আমরা বইয়ের যে ইলাস্ট্রেশন রয়েছে, বইয়ের যে কভার রয়েছে, বইয়ের যে মলাট থাকে, যাকে আমরা প্রচ্ছদ বলি, সেই প্রচ্ছদ দেখে কখনো বিচার করো না যে এই বইটা ভালো নাকি মন্দ, এই বইটা পড়লে আমার কোনো লাভ হবে না, কিংবা এই বইটা পড়লে আমার লাভ হবে। এনিওয়ে, সুধারণা করলে ভালো, পজিটিভ, আর নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করলে আমাদের জন্য ক্ষতি। তো সুতরাং বাহ্যিকতা দেখে কখনো কোনো বিচার, কোনো সিদ্ধান্ত, কোনো ফয়সালা, কোনো ধারণা, কুধারণা করা যাবে না। এতে করে যে ধারণা করবে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। এখন কোনো ব্যক্তি আপনার সাথে কথা বলছে না, হয়তো নীরবতা পালন করছে, হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে আছে, আপনি চিন্তা করছেন এই লোকটা অহংকারী, তাহলে ক্ষতি হবে আপনার। সে হয়তো তার মনে হয়তো কোনো চিন্তা
চলছে, কোনো টেনশন চলছে তার পরিবার নিয়ে, তার নিজের ব্যাপারে নিয়ে, যে কোনো ব্যাপারে, অ্যাবাউট এনিথিং, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে, তাহলে আপনার ধারণার সম্পূর্ণ ভুল হিসাবে পর্যবসিত হবে। তো কাজেই সবসময় বি পজিটিভ, ইতিবাচক চিন্তাধারা করা আমাদের উচিত, নেতিবাচক চিন্তা কখনো করা উচিত না। হযরত সাইয়েদুনা মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন কোনো মত প্রকাশ করতেন, কোনো রায়, কোনো সিদ্ধান্ত, কোনো ডিসিশন যখন তিনি দিতেন, তখন সেই অনুযায়ী কোরআনে পাকের আয়াত অবতীর্ণ হতো, সঙ্গে সঙ্গে অবতীর্ণ হতো কোরআনের আয়াত। হযরত সাইয়েদুনা ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সপক্ষে, কেননা তিনি ছিলেন ন্যায় ও নিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক। তিনি যেটা বলতেন সততার সাথে বলতেন, যেটা বলতেন সেটা ন্যায় নিষ্ঠার সাথে বলতেন, আর তার বলার সপক্ষে কোরআনের আয়াত নাজিল হতো সমর্থনে, তারই সমর্থনে। আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহজাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, যখন কোনো ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হতো, সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, রায় নেওয়া হতো, কোনো অভিমত নেওয়া হতো, এবং এতে আমার সম্মানিত পিতাও নিজের মত প্রদান করতেন, তখন কোরআনুল কারীমের আয়াত তাঁরই মতানুযায়ী অবতীর্ণ হতো। সুবহানাল্লাহ! কেমন ন্যায় নিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক ছিলেন, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন হযরত সাইয়েদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বান্দার ক্ষমা ও মার্জনার কারণে তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমাদের মাঝে ক্ষমা মার্জনার বড়ই অভাব। আমরা ক্ষমা করতে জানি না, মার্জনা করতে জানি না, কোনো কথা অন্তরে গেঁথে রাখি, ভুলতে পারি না। কেউ কোনো কালে একটা কথা বলেছিল, সেটাকে অন্তরের মধ্যে গেঁথে রাখি, আরে এ তো আমাকে অমুক দিন একটা কথা বলেছিল। তো কাজেই মানুষকে ক্ষমা করা আমাদেরকে শিখতে হবে, জানতে হবে। আর ক্ষমা করার মাঝে আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট রয়েছে। আমরা যদি দুনিয়াতে কাউকে ক্ষমা করি, কিয়ামতের দিন আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে। ইফ ইউ ফরগিভ সামওয়ান এলস অন দিস আর্থ, ইউ উইল বি ফরগিভেন অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট। আপনাকেও ক্ষমা করা হবে। দুনিয়াতে কারো প্রতি যদি আপনি দয়া না করেন, দুনিয়াতে কারো প্রতি যদি আপনি আসানি না করেন, কোনো কাজে আসানি করে দিলেন, আপনার আল্লাহ তাআলা আপনাকে কিয়ামতের দিন আপনার জন্য আসানি দান করবে। দুনিয়াতে আপনি কাউকে ক্ষমা করলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করবেন। আর যে কাউকে দুনিয়াতে ক্ষমা করে না, কারো কল্যাণ সাধন করে না, কারো উপকার করে না, কারো জন্য আসানি করে না, কারো প্রতি দয়া করে না, তার প্রতিও কোনো দয়া করা হবে না, হবে না, কারণ সে তো করেনি। তো কাজেই আমাদেরকে ক্ষমা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। হযরত আমির বিন রাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমিরুল মুমিনিন হযরত সাইয়েদুনা ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হজের জন্য মক্কা মুকাররমায় রওনা হলেন। তখন সম্পূর্ণ হজে যেখানেই তিনি অবস্থান করছিলেন, না সেখানে কোনো তাঁবু লাগানো হতো না পর্দা, তবু এটাই তিনি করেছেন, কোনো গাছে ছায়ায় চাদর বা চাটাই তিনি রেখে দিতেন এবং এর ছায়ায় তিনি বসে যেতেন। কেমন সিম্পলিসিটি ছিল, কেমন সাদগি, কেমন সাদাসিধে জীবন ছিল। আমরা অনেক সময় বসতে চাই না। কোথাও দেখা যায় যে কোনো দোকানে, এমন কোনো দোকানে গেলাম যেখানে বসার কোনো টুল নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান করছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করছি। কিন্তু না,
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করা এটা সুন্নাতের পরিপন্থী, শয়তানের কাজ। আমাদেরও উচিত, অনেক সময় ভুলে ভ্রান্তিতে অনেকের দ্বারা আমাদের হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তো এই যে আমরা যে বসে আছি মসজিদের মধ্যে, এটাও তো জমিন, এখানেও তো বসে আছি। তো কাজেই হযরত সাইয়েদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে সাদগি ছিল, তার যে সিম্পলিসিটি ছিল, তিনি মাটিতেই কিছু বিছিয়ে সেখানেই বসে যেতেন এবং সেখানেই আরাম করতেন। হযরত সাইয়েদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিরিয়ায় একবার গমন করলেন। শুনুন, হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার সাথে ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ। উভয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে হাঁটু পরিমাণ পানি ছিল। তিনি তার উষ্ট্রির উপর আরোহিত ছিলেন, উষ্ট্রি থেকে নামলেন এবং নিজের মোজা খুলে কাঁধের উপর রাখলেন। কে? হযরত সাইয়েদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। অতঃপর উষ্ট্রির লাগাম ধরে পানিতে নেমে গেলেন এবং হযরত উবায়দা বিন জারাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরজ করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি এই কাজ করেছেন, আমার এটি পছন্দ নয় যে এখানকার অধিবাসীরা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করুক। আপনি আমিরুল মুমিনিন, আপনি উষ্ট্রির উপর থেকে নেমে গেছেন, পানির মধ্যে হাঁটু সমান পানি, আপনি পায়ের মোজা কাঁধের ওপর নিয়েছেন, উষ্ট্রির যে লাগাম রয়েছে আপনি নিজের হাতে ধরে আপনি নিচে তশরিফ নিয়ে এসেছেন। এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, কেননা এখানকার মানুষ এটা দেখুক, এটা আমি চাই না। কে বলল? হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ বলল। এর উত্তরে হযরত সাইয়েদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি বললেন শুনুন। তিনি বললেন, আফসোস হে উবায়দা, যদি এই কথা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ বলতো, এই কথা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ যদি বলতো, তবে আমি তাকে এই উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করতাম, এই উম্মতের জন্য। কিন্তু আফসোস, সেই ব্যক্তি তুমি। অন্য কেউ বললে তাকে শিক্ষণীয় বিষয় অর্থাৎ শিক্ষণীয় একটা দৃষ্টান্ত আমি বানিয়ে দিতাম উম্মতের জন্য। তোমার কি মনে নেই আমরা এক নিঃস্ব জাতি ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মান দিলেন। তবুও যদি আমরা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সম্মান ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে সম্মান অর্জন করতে চাই, তবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অপদস্থ করবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অপদস্থ করবেন, লাঞ্ছিত করবেন কিয়ামতের দিন। কোনো ব্যক্তি যদি কারো কাছ থেকে সম্মান আশা করে, যেই ব্যক্তি আমাকে সম্মান করুক, আমার জন্য এ দাঁড়িয়ে যাক, আমার জন্য এ উঠে আমার জন্য বসার জায়গা করে দিক, সম্মান আশা করা, আমাকে সালাম করুক, আমার সাথে এসে মুসাফাহা করুক, আমার হাত এসে চুম্বন দিক, এমন যদি কেউ প্রত্যাশা করে, এক্সপেক্ট করে, তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিনে কি রয়েছে? লাঞ্ছনা, অপমান, অপদস্থ হবে সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন। তো কাজেই সম্মান এবং লাঞ্ছনা যে রয়েছে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছে সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছে লাঞ্ছনা দান করেন। তো কাজেই আমাদেরকে সম্মাননার ভুখা, সম্মাননার যে আছে, কি বলে এটাকে, ক্ষুধার্ত, আমার সম্মান চাই, সম্মান, এমন ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিনে লাঞ্ছনা রয়েছে, অপদস্থ, অপমান রয়েছে তার জন্যে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে এই যে কথা, এই হাদিসে মোবারকা, এই যে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে এই বাণী শুনলাম, এর যে অন্তর্নিহিত যে সিগনিফিকেন্স রয়েছে, মর্মার্থ রয়েছে, এটাকে অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु तबकात इब्ने साद किताबे बर्णित যখন থেকে हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमকে চালুনি করা ছাড়াই আটার রুটি খেতে দেখেছেন, যে আমরা অনেকে আটা চালুনি করি না, চালুনি দিয়ে, এটা যখন দেখেছেন যে তিনি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো চালুনি দিয়ে চালছেন না আটাকে, যখন থেকে তিনি দেখেছেন তখন থেকেই তিনি কোনো চালুনি ছাড়াই আটার রুটি তিনি খেতে শুরু করলেন। কখনো এমনও হতো যে সাহেব জাতির রুটি ও ঠান্ডা ঝোলের মধ্যে জৈতুন মিশিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থাপন করতেন। তখন তিনি বলতেন, এক পাত্রে দুটি তরকারি, একই পাত্রে দুটি তরকারি, আমি কখনো এর স্বাদ গ্রহণ করব না। অর্থাৎ এক পাত্রে একটাই তরকারি হবে, দুটি তরকারি একসাথে আমি খাবো না। কেমন তাকওয়া ছিল, কেমন খোদা ভীরুতা, যে খেলেই তো হিসাব দিতে হবে, আল্লাহ তাআলার ভয়, কাল কিয়ামতের দিনে হিসাব দিতে হবে। এটা হচ্ছে একটা সেলফ কাউন্টেবিলিটি, একটা সেলফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, নিজের আত্মপর্যালোচনা। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নিজের আত্মপর্যালোচনা করবে, নিজের এহতেসাব করবে, সেলফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি করবে, কাল কিয়ামতের দিনে তার হিসাব নিকাশ আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেবেন। দুনিয়াতেই আমরা চেষ্টা করি যে আমি আজকে দিনে কতগুলো খারাপ কথা বলেছি, অহেতুক কথা বলেছি, বাজে কথা বলেছি, আর কতটা ভালো কথা বলেছি। আমি আজকে দিনের মধ্যে কতটি উত্তম কাজ করেছি, ভালো কাজ করেছি, আর কতটি খারাপ কাজ করেছি, এটার একটা পর্যালোচনা দিন শেষে। আজকে কতজন মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছি, কতজন মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি, নিজের একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি, নিজের এহতেসাব, হিসাব নিকাশ করা যে ব্যক্তি করবে দুনিয়ায়, কিয়ামতের দিনে তার হিসাব নিকাশ সহজ হয়ে যাবে। কখনো এমনও হতো যে শুকনো মাংসের টুকরোকে পানিতে সিদ্ধ করে আনা হতো। কখনো এমনও হতো যে সামান্য পরিমাণে তাজা মাংস আনা হতো, তা তিনি আহার করতেন। কখনো এমনও হতো যে প্রচণ্ড ক্ষুধা অবস্থায় তিনি একটি খেজুর পেলেন, তখন তিনি তা খেয়ে পানি পান করে নিলেন। অতঃপর নিজের পেটে হাত বুলিয়ে বললেন, ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য যাকে তার পেট জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে। শুকনো একটা খেজুর তিনি পেয়েছেন, খেয়ে নিয়েছেন, পানি পান করে নিয়েছেন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন। অতঃপর পেটে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বলতে লাগলেন, কি বলতে লাগলেন, যে ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য, অবধারিত, যার পেট জাহান্নামে পৌঁছে গেছে, ভরা পেট। অনেক সময় এই পেটের জন্য আমরা হারাম হালাল কোনো কিছু আমরা কেয়ার করি না, কি হালাল কি হারাম, যা পাই তাই খাই, যে দেয় সেটাই খাই, তারই খাই, হালাল হারাম উপার্জনের কোনো পরোয়া করি না। আমি কি হারাম উপার্জন করছি নাকি হালাল? হযরত সৈয়দনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তাকওয়া তো দেখুন। তো কাজেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। কখনো একটি দল এসে থামলো, তখন দেখলো হযরত ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য প্রতিদিন খাবারের সময় একটি শুকনো রুটি চূর্ণ করে আনা হয়েছে। শুকনো একটা রুটি, যেমন গতকালের রুটি সকালে শুকিয়ে গেছে, শুকনো হয়ে গেছে, সেই রুটিটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আনা হয়েছে, যা তিনি কখনো ঘি দ্বারা, আবার কখনো জৈতুনের তেল দ্বারা, আবার কখনো দুধ দ্বারা, দুধে মিশিয়ে মিশ্রিত করে খেয়ে নিতেন। আর আমরা অনেক সময় শুকনো রুটি কি করি, ফেলে দিই, অপচয় করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুজুর্গানে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানের পদাঙ্ককে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।
প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, হযরত সাইয়েদনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে সাদগি রয়েছে, তার যে সিম্পলিসিটি রয়েছে, তার যে হিউমিলিটি রয়েছে, এসব বলে শেষ করা যাবে না, সময়ের একটা স্বল্পতা রয়েছে। তো কাজেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী, তার আদর্শ, তার তাকওয়া, তার পরহেজগারিতা অনুসরণ অনুকরণ করার তৌফিক দান করুন। যেহেতু হযরত সাইয়েদনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওয়াফাত দিবস পহেলা মুহররমুল হারাম, তাই আসুন আমরা আজকের সাপ্তাহিক দরুদ পাক যে রয়েছে ইস্তেমার, সেটা আমরা পাঠ করি এবং এর যে ইসালে সওয়াব হযরত সাইয়েদনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রূহ মুবারকে আমরা ইসালে সওয়াব করে দেওয়ার নিয়ত করে নিই ইনশাআল্লাহ। বুজুর্গানে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে, অর্থাৎ যেই দিনটা পার হলো আজকের রাত, এটাকে বলা হয় জুমার রাত। অনেকে আছে জুমার রাত বলতে অর্থাৎ জুমার দিন পার হয়ে পরবর্তী যে রাতটা আসে সেটাকে বোঝে, যেটা জুমার রাত। অর্থাৎ যে ইসবি যে তারিখ রয়েছে সেটা শুরু হয় রাত 12টা থেকে, আর হিজরি যে তারিখ রয়েছে সেটা শুরু হয় সন্ধ্যার পর থেকে, যার কারণে এই কনফিউশনটা সৃষ্টি হয়। তো জুমার রাত বলতে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতকে বোঝায়, অর্থাৎ আজকের এই রাত। এই রাতে এই দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার, জাস্ট ফর ওয়ান্স ইফ সামওয়ান রিসাইট, তো তার কি হবে? তার ফজিলত এই হবে যে মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাহিবুল আওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত সে লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের রহমতপূর্ণ হাতে কবরে রাখছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করবে, সে যদি দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদে পাক পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা তার জন্য খুলে যাবে। আর সেই দরুদে পাকটি কি? সেই দরুদে পাক হচ্ছে সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। হযরত সাইয়েদনা আহমদ সাবি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গানে কেরাম থেকে বর্ণনা করেন যে এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জিত হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি এলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। দে ওয়ার সো মাচ সারপ্রাইজড অ্যাট হিম।
বিস্মিত হলেন ওই লোকটিকে দেখে যে ইনি কে, হুজ দ্যাট পারসন, যে যাকে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। কে এই ব্যক্তি, তার এত সম্মান, এত মর্যাদা? যখন সেই ব্যক্তি চলে গেলেন তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দরুদে পাক পাঠ করে তখন এভাবেই পাঠ করে থাকে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী করিম রফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদে পাক পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাত অর্থাৎ সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মদনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পাঠ করে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। আসুন আমরা আবার মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। ইয়া রব্বে মুস্তাফা বা তুফাইলে মুস্তাফা আযজা ওয়া জাল্লা ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া জব্বার ইয়া সত্তার ইয়া করিম। ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া জব্বার ইয়া সত্তার ইয়া করিম। মালিক ও মৌলা, এ পাক পরवरदिगार, এ রব্বে করিম ইয়া জিল জালালি ওয়াল ইকরাম। এ মালিক ও মৌলা, আমরা গুনাহগার, বদকার, সিয়াকার। এ মালিক, মালিক ও মৌলা, হেন কোনো গুনাহ নেই যা আমাদের দ্বারা সংগঠিত হয় না। এ মালিক মৌলা, জবান দিয়ে আমরা গুনাহ করছি মৌলা, চোখ দিয়ে গুনাহ করছি, কুদৃষ্টি দিচ্ছি। এ মালিক, কান দিয়ে গুনাহ করে থাকি। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব, শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মৌলা গুনাহের চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে মৌলা। সমুদ্রের পানিতে মৌলা হাবুডুবু খাচ্ছে, গুনাহের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ মালিক ও মৌলা, এ পাক পরवरदिगार, এ রব্বে করিম মৌলা, প্রতারণা আমরা করছি, ওয়াদা খিলাফি আমরা করছি, মিথ্যাচারিতা আমরা করছি মৌলা। এ মালিক ও মৌলা, কুদৃষ্টি আমরা দিচ্ছি। এ মালিক পাক পরवरदिगार, কাল কিয়ামতের দিন আমাদের কি অবস্থা হবে, মৃত্যুর পর আমাদের কি অবস্থা হবে মৌলা। হঠাৎ করে যদি আমাদের মৃত্যু চলে আসে, অপমৃত্যু হয়ে যায়, মন্দ মৃত্যু হয়ে যায়, আমরা জানি না মৌলা। মৌলা, ইমানের সাথে দুনিয়া থেকে যেতে পারবো কিনা আমরা জানি না। এ মালিক পাক পরवरदिगार মৌলা, আমাদের সকলকে ইমানের সালামতি দান করো মৌলা। এ মৌলা, আমাদের সকলকে তুমি ক্ষমা করে দাও, আমাদের সকলকে তুমি মৌলা ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি রাজি ও খুশি হয়ে যাও মৌলা। এমন রাজি হও যেন কভু নারাজ না হয়ে যাও। এ মালিক পাক পরवरदिगार, এ রব্বে করিম ইয়া জিল জালালি ওয়াল ইকরাম মৌলা,
মৌলা আজ আমরা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিনয় নম্রতা সাদাসিধে জীবন যাপন সম্পর্কে শুনলাম। মৌলা মৌলা তোমাকে ফারুক আজমের ওয়াসিতা আমাদেরকে সাদামাটা জীবন যাপন করার তৌফিক দাও। মৌলা আমাদেরকে বিনয় ও নম্রতার মালিক ও মৌলা চাদর আমাদেরকে আচ্ছাদন আমাদেরকে দান করো মৌলা। এ রব্বে করিম আমাদেরকে ইখলাস দান করো মৌলা। এ পাক পরওয়ারদিগার প্রতিটি কাজ তোমার রেজামন্দির জন্য করার তৌফিক দিয়ে দাও মালিক ও মৌলা। এ রব্বে করিম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, এ মৌলা আমাদের মা বাবাকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের মা বাবাকে ক্ষমা করে দাও। ও রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। এ মালিক ও মৌলা তুমি যদি ক্ষমা না করো কে আমাদের ক্ষমা করবে? কে আমাদেরকে ক্ষমা করবে মৌলা? কার কাছে আমরা গুনাহের মৌলা এ পাক পাক পরওয়ারদিগার ক্ষমার ভিক্ষা চাইব মৌলা। এ মালিক ও মৌলা, এ রব্বে করিম আমাদের প্রতি রাজি ও খুশি হয়ে যাও মৌলা। যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা দান করে দাও, যারা কর্মসংস্থানহীন তাদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দাও। এ মালিক ও মৌলা যারা ঋণগ্রস্ত রয়েছে তাদের ঋণকে পরিশোধ করার তৌফিক দিয়ে দাও। এ মালিক যারা অহেতুক মামলা মোকদ্দমার মাঝে জর্জরিত তাদেরকে মৌলা মামলা মোকদ্দমা থেকে নিষ্কৃতি দান করে দাও। এ মালিক পাক পরওয়ারদিগার, এ রব্বে করিম মৌলা আমাদের 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 মা বাবা সকল উম্মতে মুসলিমাকে তুমি মাফ করে দাও। সকলের প্রতি তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আসানি দান করো মৌলা। এ পাক পরওয়ারদিগার, এ মালিক ও মৌলা অহংকার থেকে, রিয়া থেকে, তাকাব্বুর ফখর থেকে আমাদেরকে মৌলা বিরত থাকার, দূরে থাকার, মুক্ত থাকার তৌফিক দান করে দাও। আমাদেরকে নম্রতার, বিনয় এবং নম্রতার মৌলা চাদরে মুড়িয়ে দাও মৌলা। আপাদ মস্তক আমাদের জাহির ও বাতিনকে এক করে দাও, আমাদের অন্তর এবং আমাদের জবানকে এক করে দাও। কপটতা থেকে মৌলা, দ্বিমুখী ভাব পোষণ করা থেকে, মুনাফিকাত থেকে, হিংসা বিদ্বেষ থেকে আমাদেরকে মৌলা মুক্ত করে দাও। এ রব্বে করিম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, এ মালিক ও মৌলা পরিশেষে একটি দোয়া, একটি ফরিয়াদ আমাদের সকলকে হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করো। বারবার বারবার সোনার মদিনার জিয়ারত নসিব করো। এ মালিক ও মৌলা এখানে তোলাবায়ে কেরাম রয়েছেন, ওস্তাদ রয়েছেন, মোবাল্লিগ রয়েছেন মৌলা দাওয়াতে ইসলামীর। মালিক ও মৌলা সকলের পেরেশানিকে তুমি দূর করে দাও। যারা তোলাবায়ে কেরাম রয়েছে তাদেরকে আলিশান মৌলা দুনিয়াবি এবং দিনই পরীক্ষায় মৌলা কামিয়াবি দান করো। এ মালিক ও মৌলা সকলকে মাহাত্ম্য এবং মর্যাদাপূর্ণ আলিমে দিন বানিয়ে দাও। এ রব্বে করিম মালিক ও মৌলা যারা মোবাল্লিগ রয়েছেন মৌলা সকলের ইলিমের মধ্যে, হায়াতের মধ্যে, নেকির মধ্যে বরকত দান করে দাও। সকলকে তুমি হেফাজত করো মৌলা, আমাদের সকলকে তুমি হেফাজত করো, সুরক্ষা দান করো। জালিমের জুলুম থেকে, হাসিদিনের হাসাদ থেকে, ফাসিদিনের ফাসাদ থেকে মৌলা সুরক্ষা দান করো। এ মালিক ও মৌলা দাওয়াতি ইসলামীর কাজকে মৌলা উত্তরোত্তর তুমি বৃদ্ধি দান করো। এ পাক পরওয়ারদিগার মালিক ও মৌলা বাংলাদেশকে এবং এদেশের মানুষকে তুমি মৌলা সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের ষড়যন্ত্র থেকে তুমি রক্ষা করো। এ মালিক ও মৌলা আমাদের সকলকে ঈমান ও আফিয়াতের সাথে মদিনায় মৃত্যু নসিব করো। জান্নাতুল বাকিতে দাফন, জান্নাতুল ফেরদাউসে তোমার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌলা খাদিম হিসাবে কবুল করে নাও, প্রতিবেশী হিসাবে কবুল করে নাও। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন। এ মালিক ও মৌলা আমাদের সকলের দোয়াকে মৌলা তুমি কবুল করে নাও। আমাদের সকলকে মৌলা মৃত্যুর সময় মৌলা মদিনায় হাজরি নসিব করে দাও। আমরা যেন মদিনায় থাকি মৌলা, মুখে যেন জারি হয়ে যায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हम शम्ए बज़ में जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े सा मुस्तफ़ा जाने रहमत गौसे आज़म इमाम मुतक़ा वाए शाने कुदरत पेला मुस्तफ़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहम डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला लाम मुझसे खिदमत कुदसी जा मुझसे खिदमत के कुदसी का मुस्तफ़ा सलाम शम्ए फैज़ से जिनके लाखों नामा फैज़ से जिनके लाखों ईमान अमीर अहले सुन्नत पेला को सलाम पाजाने रहमत पेला शम्ए बज़ में सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक बिरहमतिका या जिनकी